सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। सूही महला पहला ज्यों हारन लोहा पाए पन कढ़ाईए त्यों साकत जोनी पाए पमें पमाईए ज्यों आरन लोहा पाए पन कढ़ाईए त्यों साकत जोनी पाए पवें पवाईए बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हूँ मैं आवे जाए परम भुलावना रहा। तू गुरमुख रखण हार हर नाम ते आईए मेलें तुझे रजाए शब्द कमाईए तू कर कर वेखें आप देह सो पाईए तू देखें थाप उथाप दर भी नाईए देही होवग खाक पवन उड़ाईए एह किथै कर अवताक महल ना पाईए देह दीवी अंधकोर कब मुहाईए गर्भ मूसै कर चोर किसरू आईए गुरमुख चोर न लाग हर नाम जगाईए शब्द निवारी आग जोत दिपाईए लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाईए सदा रह निहकाम जे गुरमत पाईए रात दिहें हर नाम मन वसाईए नानक मेल मिलाए जे तुद पाईए रात दिहें हर नाम मन वसाईए नानक मेल मिलाए जे तुद पाईए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश शाम समय असी सत्संगत मान रहे हैं। अजे हुणे शामां दे कीर्तन दी चौंकी समाप्त हुई है। इस समा गुरबाणी व्याख्या दा है जिस विच लड़ीवार रूप अंदर सूही राग दे बचन असी विचारदे हां। धन गुरु नानक साहब दा पहले जामे विच उचरित कीता संदेश सानू प्राप्त है। बाणी रूप विच आपने बचन सरवण कर लिया है। हुण इस पावन शब्द की तकरीर विचार अगले समय होएगी। विचार की प्रारंभता मुख सुनेहे तो करते हैं जो रहाओ का पदा है। गुरुदेव जिक्र कर रहे ने बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हौमै आवे जाए परम भुलावना।
रहाओ। बिन बूझे सब दुख दुख कमावना। बूझ है बुझना, जानना, जाणकार होना। जिवें कोई बुझारत होंदी है तो कोई शख्स पाउंदा है तो दूजा कहंदा मैं बुझ लिया। मीन जिहड़ा इहदा जवाब आ, जिहड़ा इहदा सही रूप दे विच मीनिंग्स ने जो तुसीं कहना चाहते हो, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। इस चीज़ नूं गुरबाणी ने साडे सामने जो प्रजेंट किया तो महाराज कहिंदे जीवन मनुख के रूप विच मिल जाण दे नाल कल्ला मनुख नहीं बन जाता, मनुख होण दा परपज़ बुझना पैंदा है, जानना पैंदा, समझना पैंदा है। जे तुसीं वो नहीं जानते नहीं समझते तो अल्टीमेटली फिर मनुख जड़ा जड़ा जीवन आ इस तो वड्डा दुख कोई नहीं। जे देखा जाए पशु पंछी परिंदे जानवर कीट मकोड़ सब तो वड्डा सुख बंदा प्राप्त कर सकता है, पर यह भी सच्चाई है उन्हें सब तो वड्डा दुख भी बंदा ही प्राप्त करता है। बंदे की दुनिया दे जितनी सफरिंग है, जितना सौरो है, जिन्नी पेन है, ये पशुओं की दुनिया च नहीं है। पशु पंछियों की दुनिया च नहीं है। असी जिवें मैंटल हैल्थ की गल करते हैं, असी जो अंदर दी खास करके बंदे दे जिहड़ा है इनर साइड दे इमोशनस की गल करते हैं, फीलिंग्स की गल करते हैं। पशु पंछी परिंदियां की दुनिया दे विच कहंदे ने सब चीज़ों तो बिल्कुल बाहर है। उस रूप दे विच उहदा रीज़न यह है जो उन्होंने होना बनना जो उन्होंने तो एक्सपैक्ट किया जा सकता है कुदरत उन्होंने पूरी तरह दे दिता है। बंदे दे कोल दोवां लैवल ते लोअर लैवल ते भी ते हायर लैवल ते भी कुदरत ने पॉसिबिलिटीज़ बहुत पा दित्तियां ने, पर दोनों लैवल दे विच जिहड़ी प्राप्ति है वो बंदे ने आप जो कुदरत ने नूं दात दित्ती है, जिन्हों असीं सोझी कहने आ, जिन्हों असीं विजडम कहने आ, उहदी रोशनी दे विच इन्ने स्टैप्स लैके एक्ट करके प्राप्त करना है। जदों वो रोशनी नहीं होंदी, जिवें तुसीं हनेरे च वाक करना कदी देखो, जे हनेरा आ तुहाडीआं लत्तां जिन्नियां मर्जी कैपेबल ने, तुसीं जिन्नी मर्जी स्ट्रेंथ रखदे हो, तुसीं जिन्ने मर्जी अलर्ट हो, हनेरा इट सैल्फ इज़ अ बिग प्रॉब्लम। बस कदम रखी जाओ तो ठोकरां वजी जाणगियां। जदों बंदे नूं खुद नहीं पता, बुझिया नहीं, जानिया नहीं जीवन की है, कादे वास्ते है, जीना किवें है, इत्थे सब किसी नूं किवें निभाउणा आ, ये सारे दे विच फिर सफरिंग है, फिर दुख है। मैं बाणी चो जो 2-4 एग्जाम्पल्स लैके आवां तो असीं शब्द पढ़ते हाँ, सब कहंदे आवन आयो सृष्ट में बिन बूझ है पशु टोर। इत्थे बचन है महाराज कहंदे बिन बूझे सब दुख दुख कमावना। जे आ बुझारत ना बुझी फिर बंदा जो कमाएगा दुख ही है। लोग उम्रां ला देंदे, बहुत सारी एजुकेशन कमा लेंदे, वड्डे वड्डे कारोबार कमा लेंदे, बहुत सारा जिहड़ा हैगा रोकड़ वैल्थ ये कमा लेंदे, रिश्ते संबंध नाम बहुत कुछ कमा लेंदे, तो कई बार देखने च आउंदा सब कुछ कमा के भी दुखी ने, कल्ले ने, परेशान ने, तैनूं की कमाया। इस लैवल ते देखो जदों ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने बंदे नूं उस सैटिस्फैक्टरी लैवल ते लैके नहीं जा रही। गुरु बाबा जी ने बयान किया, बंदे देख जे पशु की दुनिया देखते हैं, पशु पैदा होंदे ने तो वो अनअवेयर ने सारे दे बारे, पर कुदरत ने उन्होंने कुछ नवाजिया है। एटलीस्ट फिर पशु का जिहड़ा जो ने होना बनना आ वो ज़्यादा वधिया बंदे नालों। जे बंदे ने इस चीज़ को ना बुझिया, जिस चीज़ को ना चीनिया ना जानिया, थोड़ी फिलोसफिकल गल लगेगी कई बारी, जे इनू थोड़ा असीं जिहड़ा नैरो डाउन करिए तो मैं भाई गुरदास जी दियां गज़लों चों कुछ चीज़ लैके आवांगा, क्योंकि लिटरेचर विच साडे बहुत कुछ ऐसा वैरायटीफुल पिया हैगा। भाई साहब भाई नंद लाल जी एक जगह बंदगी नामा च जिक्र करते, जिंदगी नामा च एक्चुअली वो जिक्र करते, कहते कि जे देखा जाए तो बंदे की पैदाइश किवें हुंदी है। असीं कहने आ माँ के पेट तो, वो कहते नहीं नहीं, माँ के पेट तो एक मैमल क्रीचर जन्म लैंदा है, जिहड़ा एक्चुअल ह्यूमन आ, जिहड़ा असल इंसान आ, वो माँ की कुख तो जन्म नहीं लैंदा।
ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬਰ ਆਏ ਬੰਦਗੀ, ਖੁਸ਼ ਇਲਾਜੇ ਹਸਤ ਬਹਿਰ ਬੰਦਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ ਇਹ ਜਸਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬਰ ਆਏ ਬੰਦਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੀਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਲਾ ਗਵਾਚਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਨਰ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ that individual wasn't able to make good choices। ਸੋ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਸੀ ਬਣ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬਰ ਆਏ ਬੰਦਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੋਲ ਕਲਚਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੇਡਰਸ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਮੰਗੋਲ, ਗ੍ਰੀਕ, ਤੁਰਕ, ਅਫਗਾਨ, ਪਠਾਨ, ਪਾਰਸੀ, ਈਰਾਨੀ, ਇਰਾਕੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਵੋ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਡੱਚ, ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਮੁਗਲ ਆਏ, ਪਠਾਨ ਆਏ, ਤੁਰਕ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਡੱਚ ਆਏ, ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਨ ਇੰਤਹਾ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਏ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਇਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਜਿਸਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਲੋਕੀ ਫਟਾਫਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਲ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੇਵਰੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾਂ, ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾਂ ਭਾਈ, ਆਹ 2 ਲੇਅਰ ਲਾਈਫ ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰਕ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਵੈਦਿਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨੀਲ ਬਸਤਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ, ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ, ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਟ ਇਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਦੂਸਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਸ ਆ, ਇੱਕ ਹੋੜ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਢਲ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਕਲਚਰ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਣਿਆ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਮਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਹੂ ਐਮ ਆਈ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਵਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਦਲੇਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਜ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਰੇਵਰੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲੇਅਰ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੰਗ ਆਇਆ, ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਏ ਸਲੇਵਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜ ਵਟਕ ਮੈਂ ਰਵ ਰਿਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਜਾਏਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ।
ਸੋ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਫਟਾਫਟ ਬਸ ਜਲਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਜੇ, ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜੇ, ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਓ, ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਦੋਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰੋ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਹੈਪਨ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਓਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾ ਦਈਏ, ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾ ਦਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੇ। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਆਵੇ, ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਆਵਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਹਾਊ ਟੂ ਸਿਟ ਸਟਿਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਅਟੈਂਟਿਵ ਲਿਸਨਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤਾ ਬਣੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੇ। 2 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸੱਟ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ 4 ਛਪੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਬਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੇ ਵਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਬੈਟਲ ਔਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਟ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦਈਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਿਨ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਟੋਕੀਓ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵੈਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਗੋਨਾ ਟੇਕ ਟੋਕੀਓ ਟੂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਪਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਭ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨੀ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਪਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ੀਰਾ, ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊ ਦੇ ਗੋਨਾ ਸਰਵਾਈਵ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਹੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ 1 ਦਰਜਨ ਵਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ 12 ਈਅਰਸ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੋਨਾ ਰੂਲ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਨੋਟ ਵਿਦ ਦ ਬੁਲਟਸ, ਨੋ ਬੁਲਟਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਨੀ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਦੇਅਰ ਓਨ। ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਟੋਯੋਟਾ, ਹੋਂਡਾ, ਐਕੁਰਾ, ਲੈਕਸਸ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ। ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ੀਰਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਭਾਵ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਲਚਰ, ਬੋਲੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆ ਐਪਲ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ PS4 ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ, ਸੋਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਭ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਤਿਆਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਲਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖਿੰਡਿਆ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲਿਡ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬਰ ਆਏ ਬੰਦਗੀ, ਜੇ ਉਸ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਸੋਲਿਡ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚੋਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਿਹਾਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਚਿੱਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਹੈ ਸਭ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਝਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ADHD ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, OCD ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਡਿਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ, ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਝਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੂ ਐਮ ਆਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਵੀਕਨੈਸਿਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਬਚਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਂ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕਮਾਵਣਾ। ਜੇ ਨਾ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਣਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਓ, ਬਣਾ ਲਓ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ। ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਵਧੇਗਾ, ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਆ, ਸਰਮਾਇਆ ਘੱਟ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਛੋਟੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਲੈਸ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰਮਾਇਆ, ਵੱਧ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂਵੇਬਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੰਪੇਅਰਡ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਸ ਮੈਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਏਜ 'ਚ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਇੰਥਿਊਜ਼ਾਸਟਿਕ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਸਾ ਕੈਲੀਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਯੰਗ ਟੈਲੈਂਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੈਰ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ, 9 to 5 ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ 9 to 12 ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਹੈ, 12 to 1 ਸਾਡੀ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਆ, ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਮਾਈ ਅਪੋਲੋਜੀ, I might not do justice with my teachings today because I'm not feeling as well as I used to feel. I have little bit headache. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡੈਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਈਟ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਨਲ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢੀ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਵ ਇਟ, come back as you were before. Okay, thank you very much, you are so caring, but let me tell you, ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਲ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਟੇਕ ਟੈਨਲ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੇਨ ਕਿਲਰ। ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਲੈਸਨ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
टैनल का पता भी की काम करती है, मैनू अपने आप का पता है। वो फिर सानू एक ना सिनैरियो देंदी है, जिहड़ा बुझना है, चिनना है, जानना है, ये एक्चुअली की है। वो सिनैरियो ये देंदी है, कहती है कि दो इंडिविजुअल्स ने, दोनों एज ए कपल लाइफ शुरू करते हैं, एंड दे शुड नॉट हैव बीन इन एनी रिलेशनशिप। आई एक्चुअली आई विश, मैं सोचते हैं क्या हो ऐसा हुंदा भी वो कभी रिलेशनशिप ना हो सकते, ना होंगे कभी, पर दे वर इन रिलेशनशिप एंड दोनों बड़े भारी एडिक्ट ने, नशेई ने। जीवन जिवें एज ए कपल चलिया, बच्चे भी पैदा होने शुरू हो गए, 1 2 3 बच्चे पैदा हो गए। उन्होंने अपना कोई टिकाणा नहीं खाण पीण का, रहन सहन का। आखिर जॉब्स जिहड़ियां ने, एडिक्शन वधदा गया, बॉडी का टॉलरेंस लैवल वधदा गया। गल ये बन गई कि उन्हों की हालत ये बन गई कि अथॉरिटीज़ इनवॉल्व होनियां शुरू हो गई, एंड फाइनली दे डिसाइडेड दे आर नॉट कैपेबल टू टेक केयर ऑफ दिस किड्स, लेट्स एक्चुअली टेक दिस किड्स अवे फ्रॉम दैम। बच्चे जिहड़े ने वो चाइल्ड केयर सोसाइटी लै गए। वो दोनों इंडिविजुअल बैक एंड फोर्थ शैल्टर आ जा रहे हैं, करद्या करद्या होमलैस हो गए हैं। अखीर पता लगा कि एक दी मौत हो गई स्ट्रीट के उत्ते, दूसरा 2 4 10 शैल्टर चेंज करके मर गया, बच गया, बहुता पता नहीं है। चलो कम निबड़िया। हुण जिहड़े वो बच्चे गए ने, वो हुण बिल्कुल जिहड़े ने फोस्टर केयर चले गए हैं। हुण उत्थों उन्हां नूं होया कि जिहड़ा वड्डा बेटा आ वो अजे टीन एज च भी नहीं आया, एंड ही इज़ जंपिंग सेम in the same boat. He started his own addiction, his own substance using. ਉਹਦੇ ਚੋਂ चला गया। बहुत जल्दी वो भी होमलैस हो गया, उसे कल्चर चला गया। उस तो बाद एक छोटी बेटी है, वो भी बहुता लंबा समा रजिस्ट नहीं कर सकी, आखिरकार वो भी उससे पता चली गई। हुण बची थर्ड वन। तुसी हुण तुसी गैस करके दसो, इमैजिन करके दसो भी तीजी का की हाल होएगा। उस सिनैरियो तुहानूं मैं बयान करता। डेफिनेटली एक आवाज़ आएगी कि शी मस्ट एक्चुअली हैव डन द सेम थिंग, बिकॉज द होल फैमिली हेरिटेज इज कमिंग दैट साइड, एंड हैडरी इज लीडिंग द होल फैमिलीज हैबिट्स एंड जिहड़ा उन्हां दियां आदतां ना पाखिया। हथ खड़ा करके कहंदी कि थर्ड वन इज मी, आई एम हेयर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वो कहती हुण जिहड़ी गल तुसीं शुरू कीती सी कि जिहड़ी टैनल क्यों नहीं लै रही तूं, कहती बिकॉज आई नो माई सैल्फ वैरी वैल इनसाइड आउट। मैनू पता है मेरी परसनैलिटी कितनी एडिक्टिव है। मैं एक बार आ गोली लै ली, मुड़ के मेरे अंदरों उस किस्म की आवाज़ आई जानी है, कल नूं सवेरे फिर लै, परसों फिर, चौथे फिर। then I don't want to depend on any chemical। ये है जी अपने आप नूं बुझना। बंदे दे विच कुदरती तौर ते ट्रेट्स, डिफरेंट किस्म दीयां हैबिट्स, डिफरेंट किस्म दे जिहड़ा हैगा टेस्ट, जिहनूं कह रो कि जिहड़े टेस्ट बर्ड्स ने, जिहड़े डिफरेंट किस्म दीयां टेंडेंसीज ने, ये सब चीज़ां कुदरत गिफ्ट करदी है। ते नाल कुदरत ने तुहानूं सोझी भी दित्ती है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ उस सोझी की रोशनी 'ਚ अपने आप ਨੂੰ समझ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, एक मुठ दाड़ी रख के बाकी जिहड़ा हैगा लबा कट्टण दे नाल, पजामा गिट्टियां तो उच्चा पाण दे नाल, ते थोड़ा बहुता विखावा करन नाल कि मैं टोपियां सी के अपने रोटी खा रहा, खजाने चों रुपया नहीं लै रहा, ते कुराने मजीद लिख के मैं खर्चा इकट्ठा करके ते अपना कफन दफन का खर्चा कर रहा, ये नाल कोई मोमन नहीं बन जाता। पता है तेनों? मते तू भुलेखे चो, आर यू अवेयर अबाउट इट? क्योंकि इत्थे अमल तस्दीक आ। अमल तस्दीक होने करके पता है तेनू, अपने बाप नूं जिउंदे जी जेल च सट के जुल्म करन दी सज़ा दोज़ख हुंदी है। आर यू अवेयर अबाउट इट? ये बारे अवेयर नहीं का तू? ये है बुझना। जो भी करते हो, डू यू नो द एंड रिजल्ट ऑफ दैट गेम?
इफ यू नो then go ahead। जे पता ही नहीं, भावें इनोसेंट प्ले कर रहे हैं तो भावें इग्नोरेंस, नो आ है जी, ये है बुझना, ये है जानना। बी अवेयर वट एवर यू आर डूइंग, यू शुड नो मैं की कर रहा हूं, ਇਹਦਾ रिजल्ट की निकलेगा। जिन्नी देर तक ਇਹਦਾ पता नहीं, फिर ਤੇ दुख ही दुख है। जे पता आ तो ये इंसान दी फितरत आ, जो इंसान नूं पता लग जाए इंसान गलत नहीं कर सकता। दैट इज कंप्लीटली क्लीयर। जो एक पता लग गया ना भी ओ हो ये तो जहर आ, असी पंजाबी च कह दें वी हैव ए वेरी गुड सेइंग, अखी वेख के मक्खी नहीं खाधी जाती। दैट वुड बी वेरी हार्ड भी ये swallow नहीं कर सकता मैं, नो नो दैट इज नॉट माई कप ऑफ केक, दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई कैन नॉट टेक इट, आई कैन नॉट एक्चुअली swallow इट। गुरु बाबा जी ने कहा जिन्हों ये नहीं पता मैं की कर रहा, मेरे अंदर की चल रहा है, दुनिया कित्थों आ रही है, मेरिया चॉइसिस क्यों बन रही ने, वो बंदा दुख तो बिना की हंडाएगा। बड़ी बेसिक बात की थी गुरु महाराज ने, क्या बिन बूझे सब दुख, दुख कमावना हाँ हौमै आवे जाए, हंकार ऐसी अलामत आ। वो कहती है तेनों सिख नहीं बनन देना। नो, सिख का मतलब है सीखना। बंदे दे अंदर इको ही चीज़ चली जाती, वो इनू ज़्यादा पता, मैनू पता सारा, बस मारे गए। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप समझाते आ काम एवं करना, नो डोंट, यू डोंट हैव टू टेल मी, आई नो। ये की है, ये जी खास करके इस किस्म का जी एरोगेंस आ रही कित्थों आ रही है, अहंकार। आई नो एवरीथिंग। हर ते फिर हर बंदे इस रूप दे विच ग्रंथ साहब अगे मत्था टेकते हैं आके, इनू गुरु कहने आ, सतगुरु कहने आ, जागत जोत कहने आ, इस करके ताकि हंकार कटे तो यदी बाणी पढ़िए, सुनिए तो प्रोसैस करिए, ताकि यदी रोशनी जीवन की सेध बन जाए, जाविया बन जाए, मेरे जीवन नू चलाउण वाला लीडिंग रोल बना दे उहदे विच। दैट इज थिंग। एंड इफ जस्ट ड्यू टू आवर ओन इग्नोरेंस और टॉप ऑफ दैट आई शुड से जिहड़ा साडी एरोगेंस हैगी है, वो कहे कि नहीं 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 मैनू सब पता है। सब ने बयान किया हौमै आवे जाए, फिर वो बंदा एक वड्डे चक्कर च पेगा, आउण जाण दे चक्कर च, जिन्हों जन्म मरण कह लो, जिन्हों कह लो कि बंदे दी हालत यह है कि वह सवाए दुख तो और कुछ भी नहीं भोग रहा। तो आवे जाए ये साडी अंदर दी मंग हुंदी है असल विच। सपोज करो तुसीं कोई काम करदे हो तो फिर वो काम करके रिजल्ट ठीक नहीं आउंदा, फिर सोचते हो जे किते दोबारा मौका मिले ना तो फिर मैं ठीक कर लवांगा। मदर नेचर लिसन करदी, वो कहंदी कोई गल नहीं, डोंट वरी, एक होर लाइफ से। वी आर आस्किंग आवर सैल्व्स, वी आर एक्चुअली असी आप इस चीज़ नूं असी मंग रहे हैं, वी आर डिमांडिंग इट। साडा पैर पैर दे उत्ते, क्योंकि बुझिया है नहीं, जानिया है नहीं, समझिया है नहीं उस तरीके नाल कि करना की है, किस रूप दे विच आ। बिना सोझी तो जो चीज़ां हो रही ने वो ठीक नहीं होंदियां, तो फिर सवाए गिल्ट फील करन तो, रिग्रैट करन तो होर कुछ भी पल्ले नहीं रहिंदा, तो बंदा इस सिनैरियो च जीवन जीवी जाता है। साहब पातशाह ने क्या हुंदा फिर ये यही है, हौमै आवे जाए भरम भुलावना। फिर एक भरम की दशा, भरम हुंदा है भी बंदा एक भरम पाल लैंदा है, डाउटफुल सी काइंड ऑफ इल्यूजन कह लो, इल्यूजन इज द मोस्ट सूटेबल वर्ड, कि बंदा सोचता भी नहीं कोई गल नहीं। जिवें गैंबलिंग करते लोग, गैंबल जिहड़ा गैंबलर है वो की करता आ कि वो लॉटरी पाउंदा है, जिस दिन लॉटरी पाउंदा है वो ये समझ के थोड़ा पैंदा भी निकलनी नहीं हैगी, नो नो नो, जिन्होंने पता भी निकलनी नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी है, फिर तो नहीं पाएगा ना। उन्होंने उस दिन यही भुलेखा होंदा भी लै ये बस तेरी लगनी हुण, बस आ टिकट ने, यू आर द नैक्सट विनर। यही सोच के इल्यूजन उमरां कढ़ दिंदे लोग, उमरां सारी सारी उम्र की कमाई जिहड़ी है इस पासे खर्च कर देंगे। रीज़न की है कि लग जाएगी इल्यूजन। असी फिर इस तरीके नाल भी कोई गल नहीं, अगली चॉइस, अगली चॉइस, अगली चॉइस, ये सोच ही नहीं रहे भी मैं कर क्यों रहा हाँ,
ਇਹ ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵਕਾਰ ਭੋਗਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਰੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਐਰੋਗੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਣਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਆਰਨ ਲੋਹਾ ਪਾਏ ਭੰਨ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਕਯਾਰਡ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਕਯਾਰਡ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਢਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਉਂ ਆਰਨ ਲੋਹਾ ਪਾਏ ਭੰਨ ਕਢਾਈ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਸਾਕਤ ਜੂਨੀ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਕਤ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਐਫਰਟ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੈਥ, ਇਹਦੀ ਸਫਰਿੰਗ, ਇਹਦਾ ਡਰ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਸੀਗੀ ਉਹ 24-25 ਸਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ 24-25 ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ 'ਚ ਆਪ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸਦੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 2-2 4-4 ਮੌਤਾਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਮੋਰਟਲ, ਐਂਡ ਮੋਰਟਲ ਮੀਨ ਟੂ ਡੈਥ। ਵਨ ਡੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ ਦਿਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਪਾਰਚਰ। ਸੋ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਆ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਸਾਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਸ਼ਕ, ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਹੋਣ, ਰਿਸੋਰਸ, ਸਮਰੱਥਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਆ, ਜੂਨੀ ਪਾਏ ਭਵੇਂ ਭਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾ ਹੰਢਾਉਂਦਾ, ਭਟਕਦਾ। ਅੱਜ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੇਇੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਜਨਰੇਟ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਫਰੀਡਮ, ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਰੀਡਮ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਨ ਆਏ ਖਾਏ, ਕਰੇ, ਪਾਏ, ਹੰਡਾਏ, ਵਟ ਐਵਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਰੀਡਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਟਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਕਤ ਮਤੀਆ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਜੂਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਲੇਵਰੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਭ ਸਲੇਵਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਲੇਵਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਲੇਵ ਹਾਂ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦੇ, ਯੂਫੋਰੀਆ ਦੇ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਬਸਟੈਂਸ। ਵਟ ਆਰ ਦੇ ਗਿਵਿੰਗ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਸਲੇਵਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੈਮਿਲੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਗੁਰ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਝ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਲੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਏ ਅਤੇ
रंग तमाशे देखी जाए तो बस ना, ये कुछ होर मायने ने। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਲਿਊਰਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ, ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।